House gram. Right on. House gram is available everywhere. Yes. Then 100 gram house gram. Yes. கொள்ளை இருந்தால் கொள்ளையை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Then 100 gram Bengal gram seed. 100 கிராம் முக்கடலை. கொண்டக்கடலை முக்கடலை. கொண்டக்கடலை. ये दो है क्या? कोटकड़ेली मंगोड़े दोनों एक ही. And 100 gram wheat seeds. गोधुமை. 100 கிராம் கோதுமை. Six. हाँ? काबुली चना ब्राउन चना होता है. काबुली चना नहीं, देशी चना. 100 gram green gram, okay? 100 gram black gram, 100 gram cowpea, 100 gram horse gram, 100 gram Bengal gram, and 100 gram wheat. 6. Mix the seed. Mix the seeds. எல்லா விதைகளையும் போட்டு நன்றாக கலந்து விடுங்கள். And add that much quantity of the water in this seed mixture so that entire seeds will be submerged in the water. இந்த எல்லா விதைகளும் முழுவதுமாக மூழ்குவதற்கு எவ்வளவு நீர் தேவைப்படுகின்றதோ அந்த அளவு நீரை இந்த பாத்திரத்தில் ஊற்றுங்கள். No alternative for wheat. I know Tamil people do not eat wheat, but wheat is wheat. Okay. Wheat is available in Tamil Nadu? Yes, sir. It's Yeah, available. Theni is not available. Seed is not Seeds. not available. Seeds mane grain. Grains. Seeds mane grain. இல்லைங்க, அந்த முழு கோதுமை நீங்க கடையில போயிட்டு வாங்கி முளைக்கும். நிச்சயமா முளைக்கும். Whole grains. If wheat is not available, Godumai will be available. You take it, okay? Then keep it inside the home for sprouting. இந்த பாத்திரத்தை For விடுங்கள். swelling. For swelling. Not sprouting, for swelling. இதை ஊற வைப்பதற்காக உள்ளே வைத்து விடுங்கள். இந்த நீரில் ஊற வைப்பதற்காக உள்ளே வையுங்கள் பாதுகாப்பாக. Then next day, remove all seeds, 7 seeds from the water. Remove all 6 seeds from the water next day. எள்ளு போட்டீங்கல்ல முதல்ல. Okay. Till also. All 7 means Rainwater. including sesame also. எல்லா விதைகளையும் வெளியில் எடுத்து விடுங்கள். And keep all the seeds in wet cloth, bind it. அடுத்த நாள் காலை இந்த நீரை முற்றிலுமாக வடித்து விடுங்கள். வடித்த பின்பு இந்த 7 விதைகளையும் எடுத்து ஈரத் துணியில் கட்டி வையுங்கள். ஒரு நல்ல சுத்தமான ஈரத் துணியில் கட்டி வையுங்கள். And hang inside the home for sprouting. வீட்டிற்குள்ளே இதை மேலே தொங்க விட்டு விடுங்கள். முளை கட்டுவதற்காக, முளைப்பதற்காக. வெள்ளை துணி. They want white cloth. White cloth. Wet cloth. Cotton, not terracotta, not polyester. Very dangerous. Only cotton. कल विषय आ जाएगा अगर समय मिला. कितना डेंजर है ये कपड़े पॉलिस्टर. ये पॉलिस्टर के कपड़े कितने डेंजर. मैं ही मिला कर. मैंने इधर मिला, मैं इधर देख रहा हूँ. ठीक है.
Then don't throw the water in which the seeds was were submerged. Don't throw the water. It is most important water. Keep it as it is. இந்த வடித்த நீரை சேகரித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். முன்னாள் பாத்திரத்தில் நீரின் மூலம் இந்த விதைகளை அமிழ்த்தி வைத்தீர்கள். அடுத்த நாள் காலை இந்த நீரை வடித்தீர்கள். இந்த நீரை பாதுகாப்பாக வையுங்கள். When the sprouts will come out 1 centimeter length, when the sprouts will come out with having the 1 centimeter length, இந்த விதைகள் எல்லாம் முளைத்திருக்கும். 1 சென்டிமீட்டர் அளவு இந்த முளைகள் வந்த பிறகு prepare the chutney by silbatta, not by mixer, not by grinder. இந்த எல்லா விதைகளும் 1 சென்டிமீட்டர் முளை வந்த பின்பு அம்மியில் வைத்து விழுதாக அரைத்துக் கொள்ளுங்கள். சட்னியாக மாற்றுங்கள். As like idli chutney, கிரைண்டரையோ மிக்சியையோ உபயோகப்படுத்தவே கூடாது. Sorry. Then take 200 liters of the water. 200 லிட்டர் 200 liters water. 200 லிட்டர் நீரை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். The figures are same in Kannada, Telugu and Tamil also. Noor in Noor. 200 லிட்டர் ஒரு பீப்பாயில் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 200 லிட்டர். Then add that submerged water in that water. That submerged water in that water. चलो पानी निकाल के रखा. हाँ, वो पानी जो रखा था उसमें डाल देना है. वो बहुत महत्वपूर्ण है. இந்த வடிகட்டிய இந்த நீரை ஒரு பாத்திரத்தில் நீரை ஊற்றி ஊற வைத்தீர்கள் அல்லவா? இந்த விதைகள் அத்தனையும் இந்த நீரை வடிகட்டி பாதுகாப்பாக வைத்திருந்தீர்கள். இந்த நீரினை எடுத்து இந்த 200 லிட்டர் நீரில் கலந்து விடுங்கள். இந்த நீரை எடுத்து 200 லிட்டர் நீரில் கலந்து விடுங்கள். Then add 20 liter of gomutra. 10 to 20 liter gomutra. 10 முதல் 20 லிட்டர் நாட்டு பசுமாட்டின் கோமியத்தை இதே பீப்பாயில் ஊற்றிவிடுங்கள். Ten liters is better than 20 liters. 10 liters is better. 10 லிட்டர் போதுமானது. நாட்டு பசுமாட்டின் கோமியம் 10 லிட்டர் போதுமானது. Then mix the chutney in the water very well by the fingers. இந்த சட்னியை எடுத்துக்கொண்டு போய் இந்த நீரில் நன்றாக உங்கள் விரல்களை உபயோகித்து கலந்து விடுங்கள். இந்த சட்னியை எடுத்துக்கொண்டு போய் 200 லிட்டர் நீரில் விரல்களால் நன்றாக கலந்து விடுங்கள். Then stir it well clockwise. கடிகாரம் எந்த திசையில் சுற்றுகின்றதோ அதே திசையில் இதை நன்றாக கலக்கவும். Keep it for overnight. ஒரு இரவு இந்த கரைசலை அப்படியே வைத்திருங்கள். ஒரு இரவு இந்த கரைசலை அப்படியே வைத்திருங்கள். One night. Shanti, Shanti, Shanti. Cover the bunny bag. இந்த கரைசலை கோணியை வைத்து மூடுங்கள். கோணி அல்லது சாக்கை வைத்து மூடிவிடுங்கள். Next morning again stir. ஒரு இரவு வைத்து அடுத்த நாள் காலை திரும்பவும் இதை நன்றாக கலக்கி விடுங்கள். Let it to be stable for a few minutes. இரண்டு மூன்று நிமிடங்கள் அப்படியே இருக்கட்டும். Then filter by the cloth. அதன் பிறகு இந்த
கரைசலை சுத்தமான துணியின் மூலம் வடிகட்டுங்கள். And spray on the standing crop pre-mature stage, at the pre-mature stage of the fruits. இந்த பூக்கள், இந்த பழங்கள் முற்றுவதற்கு முன்பான காலகட்டத்தில் இந்த கரைசலை தெளியுங்கள். When the fruits or parts will be small, 50% size, then you spray this. You will get the beautiful shining color. Keeping quality will be increased very well. And taste will be increased. இந்த பழங்கள் 50% இருக்கும் பொழுது, முற்றிய நிலையில் எப்படி இருக்கின்றதோ அதற்கு 50% இருக்கும் பொழுது இதை தெளியுங்கள். நல்ல சுவையான தரமான பழங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும். Within 48 hours it should be utilized. Not more than 48 hours. No keeping quality. இதன் ஆயுட்காலம் அல்லது காலாவதி 48 மணி நேரங்கள் மட்டுமே. It should be sprayed on horticulture crop also and fruit crop also at the pre-maturity stage. தோட்டக்கலை பயிர்களுக்கும் இதை தெளிக்கலாம். பழங்கள் முற்றுவதற்கு முன்பாக உள்ள நிலையில் தோட்டக்கலை பயிர்களுக்கும் இதை நீங்கள் தெளிக்கலாம். It can be sprayed on grain crop also, maybe paddy, maybe another grain crops at the milking stage of this grain. தானிய செடிகளுக்கு கூட, உதாரணத்துக்கு நெல், கோதுமை இவற்றிற்கும் நீங்கள் தெளிக்கலாம். எப்பொழுது தெளிக்க வேண்டும் என்றால், பால் பிடிக்கும் பருவத்தில் அந்த தானியங்கள் இருக்கின்றதோ அப்பொழுது நீங்கள் தெளிக்க வேண்டும். Sorry. Now rogging शुद्धिकरण क्या बोलते उसको, rogging, purification of the variety, purification of the variety. சுத்தப்படுத்துதல், பதப்படுத்துதல் कठिन है ठीक है. What is happened? Don't write down. Please listen with full concentration. What is happened? What variety we have choose? All the plants are having same height. That specific variety. All the plants should have a same height, na? Specific. அதாவது நீங்கள் பயிர் செய்யும் பொழுது எல்லா செடிகளும் ஒரே அளவு உயரம் இருக்க வேண்டும். நீங்கள் சாகுபடி செய்கின்றீர்கள், நெல்லையோ கோதுமையோ ஏதோ ஒன்று சாகுபடி செய்யும் பொழுது எல்லா செடிகளும் ஒரே அளவான உயரம் இருக்க வேண்டும். களவன்களை நீக்க வேண்டும். But when we will observe the crop, we will see the maximum plants are having same height, but some plants are having more height or low height. ஆனால் நீங்கள் நன்றாக பார்த்திருக்கலாம், சில செடிகள் அதிக உயரமாக இருக்கும். பெரும்பாலான செடிகள் ஒரே உயரமாகத்தான், ஒரே மாதிரியான சீரான உயரங்களோடு இருக்கும். ஆனால் ஒரு சில செடிகள் உயரமாக இருக்கும். These plants are the alternation of another variety. இவ்வாறு ஒரு சில செடி அதிக உயரம் இருப்பது வேறு ஏதோ ரகம் வந்து கலந்து விட்டது, வேறு ஏதோ ரகம் வந்து கலந்து விட்டது. So at the flowering stage of the crop, you have to remove this plant. Otherwise, mixed interpollination will be take place, and again there will be problem. Purification of the variety will not be happen. Before harvesting. अगर वो रहे, तो पॉलिनेशन होगा, इंटरपॉलिनेशन होगा, तो उसमें गुणधर्म बदलते हैं. इसलिए फूल आने के पहले उसको काटते, फूल आते ही उनको काटते. பூக்கும் பருவத்திற்கு சற்று முன்பே
இவ்வாறு உயரம் அதிகமான உள்ள செடிகள், ஏனென்றால் அது பெரும்பாலான செடிகள் என்ன ரகமோ அந்த ரகம் இல்லை. எனவே இதை பூக்கும் பருவத்திற்கு சற்றே முன்பு இதை களைந்து விட வேண்டும். We have to avoid cross pollination if possible. ஏனென்றால் இவ்வாறு உயரமாக உள்ள செடியும் அல்லது மற்ற லேசாக உயரம் சிறியதாக உள்ள செடிகளுக்கு இடையே அயல் மகரந்த சேர்க்கை ஏற்படக்கூடாது. எனவே இதை நீங்கள் களைந்து விட வேண்டும். This practice should be adopted in every crop. இவ்வாறு வேறு ரகத்தை களை எடுப்பது நீங்கள் எல்லா பயிர்களுக்கும் நீங்கள் செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு வேறு ரகம் கலந்திருப்பதை நீங்கள் நீக்க வேண்டும். இதை எல்லா விதமான பயிர்களுக்கும் நீங்கள் செய்ய வேண்டும். Shall write down seed selection. Seed selection. விதைகளை எவ்வாறு தேர்ந்தெடுப்பது? விதைகளை எவ்வாறு தேர்ந்தெடுப்பது? Seed selection. At the flowering stage, you have to take the observations of the crop twice a week. After flowering stage, you have to take the observation of the crop twice a week. பூ பூத்த பிறகு நீங்கள் பயிர்களை வாரத்திற்கு இருமுறை சென்று நன்றாக அதை பார்த்து வர வேண்டும். பூ பூத்த பிறகு வாரத்திற்கு இருமுறை நீங்கள் சென்று பயிர்களை நன்றாக பார்த்து வர வேண்டும். Before that, you go to the market and purchase one bundle of the red thread bundle. Don't give money, say it is 0 budget, and come back and cut down the 9-inch pieces of the red thread. Ribbon. Red thread, not ribbon. Thread. Red color thread. நீங்கள் சந்தை அல்லது கடைகளுக்கு சென்று சிகப்பு நூல் கண்டினை வாங்கி வாருங்கள். இதற்கு பணம் தராமல் இந்த நூல் கண்டினை வாங்கி வாருங்கள். Then while observation of the crop, you keep the threads in your pocket. இவ்வாறு நீங்கள் பூ பூத்த பிறகு பயிர்களை நீங்கள் சென்று பார்க்க வேண்டும் என்று கூறினேன். வாரத்திற்கு இருமுறை. இவ்வாறு நீங்கள் பார்த்து வரும் பொழுது இந்த நூல் கன்றினை உங்கள் பைகளில் வைத்து கொண்டே கிட்டே சென்று பாருங்கள். Which plant is a healthy plant? Write down. Which plant is more healthiest plant? எந்த செடி மிக மிக ஆரோக்கியமாக உள்ளதோ, நீங்கள் பயிர்களை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள். அவ்வாறு பார்க்கும் பொழுது எந்த செடியானது ஆரோக்கியமாக உள்ளதோ, with no damage, no insect attack, no disease at all, பூச்சி தாக்குதல் முற்றிலுமாக இல்லை, நோய் தாக்குதல் முற்றிலும் இல்லை, ஆரோக்கியமாக இருக்கும் செடியை தேர்ந்தெடுங்கள். with full natural canopy, இதன் குடையானது, அதாவது தண்டு இலை போன்ற இதன் குடையானது நன்றாக இருக்க வேண்டும், ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும், பூச்சி தாக்குதல் இருக்கக்கூடாது, நோய் இருக்கக்கூடாது. having more branches, கிளைகள் அதிகமாக இருக்க வேண்டும், கிளைகள் நன்றாக வளர்ந்து அதிகமாக இருக்க வேண்டும். having maximum quantity of export quality fruits or pods or grains இந்த செடிகளிலிருந்து or ears, தரமான பூக்கள் இருக்கலாம், ஏற்றுமதி தரம் வாய்ந்த பழங்கள் இருக்கலாம், தானியங்கள் இருக்கலாம். எந்த செடியில் இவ்வாறு பழங்களோ தானியங்களோ ஏற்றுமதி தரம் வாய்ந்தது உள்ளதோ ஆரோக்கியமாக இருக்கும், பூச்சி தாக்குதல் இருக்காது, நோய் தாக்குதல் இருக்காது, தண்டு நன்றாக இருக்கும், கிளைகளும் நன்றாக இருக்கும், இதன் நிழல் குடையும் பெரிதாக இருக்கும்.
இத்தகைய செடியை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். You tie one thread to the plant. இந்த சிகப்பு நூலை சிறு சிறு துண்டுகளாக நீங்கள் வெட்டி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இந்த நூலை எடுத்து இந்த செடியில் கட்டிவிட வேண்டும். இந்த நூலை சிகப்பு நூலை எடுத்து இந்த செடியில் கட்டிவிட வேண்டும். This plant selection should be continued up to the harvest stage. இவ்வாறு நீங்கள் வாரத்திற்கு இருமுறை சென்று பூ பூத்த பிறகு வாரத்திற்கு இருமுறை நீங்கள் தோட்டத்திற்கு சென்று எல்லா செடிகளையும் பார்த்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். எந்த செடி ஆரோக்கியமாக நோயின்றி பூச்சி தாக்குதலின்றி வீரியமாக வளர்ந்துள்ளதோ அந்த செடிகள் நிறைய இருக்கலாம். இவ்வாறு செடிகள் அவற்றை பார்த்து இந்த சிகப்பு நூலினை கட்டிவிட வேண்டும். இதை எவ்வளவு நாள் செய்ய வேண்டும் என்றால் அறுவடை செய்யும் நாள் வரை நீங்கள் செய்து கொண்டே இருக்கலாம். Two children of same mother, one is saint, another is Rakshasa. We have to select saint. Son. ஒரே ஒரு தாய்க்கு துறவியும் பிறக்கக்கூடும், ராட்சசனும் பிறக்கக்கூடும். நீங்கள் அந்த துறவியை போய் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். The God is giving some plants which are very healthy, which compete the changes in the climate and which also are capable to survive themselves in natural calamities. கடவுளானவன் சில செடிகளுக்கு மட்டும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகமாக கொடுத்துள்ளான். சுற்றுச்சூழல் பாதிக்காத ஒரு சக்தியை சில செடிகளுக்கு மட்டுமே கொடுத்துள்ளான். அந்த செடியை நீங்கள் தேர்வு செய்ய வேண்டும். If this system is not adopted by given by the God, all the plant will be finished in natural calamity. It is not happen. In severe natural calamities also, some plants are survived because they have the character for survival. இவ்வாறு பேரழிவுகளின் பொழுதும் சில செடிகள் தாக்குப்பிடித்து வாழ்கின்றன. இத்தகைய ஒரு தன்மையை சில செடிகளுக்கு மட்டுமே கடவுள் கொடுத்துள்ளான். பேரழிவுகள் ஏற்படும் பொழுதும் குறிப்பிட்ட சில தாவரங்கள் செடிகள் வாழ்கின்றன. இந்த தன்மையாலேயே எந்த ஒரு செடியும் சாகாமல் இருக்கின்றன. We have to only select those God gift plant. இறைவனால் இந்த தன்மையை கொடுக்கப்பட்ட இந்த செடிகளை மட்டுமே நாம் விதைக்காக தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். And after maturation of the fruits or pods or heads or ears, then cut down the ears or pods or heads or fruits of that selected plant. இவ்வாறு முற்றிய பிறகு இந்த செடிகளிலிருந்து தானியங்களையோ பழங்களையோ அறுத்து விடுங்கள். Dry in the shadow very well, not in full sunlight, in the shadow. இந்த தானியங்களையும் பழங்களையும் தேர்வு செய்த செடிகளிலிருந்து அறுவடை செய்து இதை நிழலில் உலர்த்துங்கள். Or in thin sunlight also. ஒரு லேசான சூரிய வெளிச்சத்தில் கூட நீங்கள் இதை உலர்த்தலாம். Don't remove the seed from the ears, from the heads, from the fruits, from the pods. இந்த தானியத்திலிருந்தோ இந்த பழங்களில் இருந்தோ இந்த விதைகளை வெளியே எடுக்காதீர்கள். Then these pods or the fruits, what may be the selection you have taken, or ears or heads, should be kept in gunny bag. Tie the gunny bag with jute wire and then hang inside the home. இவ்வாறு நீங்கள் உலர்த்தியதை எடுத்து ஒரு சாக்கு பையில் நன்றாக கட்டி மேலே தொங்கவிட்டு விடுங்கள்.
If you are paddy, take ear. If you are sorghum or bajra or ragi, you are maize, you have to take the heads. If you are taking vegetable, you have to take the fruits or parts, or pulses parts. காய்கறிகளாக இருந்தால் பழங்களை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். நெல் பயிருக்கு என்ன சொல்றதுங்க? கதிர். நெல் கதிர்களை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். சோளத்துக்கு சோளக்கதிர். சோளக்கதிரோ அல்லது நெல் கதிரையோ அப்படியே எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். காய்கறிகளுக்கும் பழங்களுக்கும் பழங்களை அப்படியே எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் விதைகளோடு. இதை லேசான சூரிய ஒளியோ அல்லது நிழல்களில் வைத்து உலர்த்திய பின்பு சாக்கு பையில் போட்டு கட்டி மேலே தொங்க விடுங்கள். Next year, when you will sow the seed, remove the seeds and then pick the Bijamrutam and again sow their seeds in the plot. Next year. இவ்வாறு சேமித்து வைத்த விதைகளை ஒரு வருடம் கழித்து அல்லது அடுத்த வருடத்தில் இந்த விதைகள் எல்லாவற்றையும் எடுத்து விதை நேர்த்தி செய்து பீஜாமிர்தத்தின் மூலம் விதை நேர்த்தி செய்து நீங்கள் விதைக்கலாம். These selected seeds should be sown. These selected seeds. இவ்வாறு நீங்கள் தேர்வு செய்த வீரியமான நல்ல செடிகளிலிருந்து நோய் தாக்குதல் இல்லாத ஆரோக்கியமான செடிகளிலிருந்து எடுத்த இந்த விதைகளை நீங்கள் பீஜாமிர்தத்தின் மூலம் விதை நேர்த்தி செய்த பின்னர் விதைக்கவும். And give the treatment of zero budget natural farming. Give the treatment of zero budget natural farming, second crop. Give the treatment of zero budget natural farming to the second crop. இயற்கை வேளாண்மையில் ஜீரோ பட்ஜெட் இயற்கை வேளாண்மை எதை நீங்கள் செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்யுங்கள். What is zero budget in Tamil? செலவில்லா. Zero budget. No. Zero means shunya. Pujya. Budget means budget. Yeah. செலவில்லா correct. Then again select the best plant from second generation also. இவ்வாறு தேர்ந்தெடுத்த விதையை நடவு செய்த பின்பு மறுபடியும் பூ பூக்கும் பருவத்திற்கு முன்பாக பூ பூத்த பிறகு நீங்கள் நிலத்திற்கு செல்ல வேண்டும், தோட்டத்திற்கு செல்ல வேண்டும். நல்ல செடிகளிலிருந்து கதிரையோ தானியத்தையோ பழங்களையோ எடுத்துக்கொண்டு வர வேண்டும். அறுவடை செய்யும் நாள் வரை இதை திரும்பவும் தேர்வு செய்யுங்கள். இவ்வாறே Tiger threads against two selected plants. இவ்வாறு தேர்வு செய்த செடிகளில் இந்த கயிறுகள் அல்லது இந்த கயிறை கட்டி வைத்து விடுங்கள். Again harvest those selected plants separately. இவ்வாறு தேர்ந்தெடுத்து கட்டி வைத்த செடியிலிருந்து கதிர்களையும் பூக்களையும் பழங்களையும், பூக்கள் அல்ல பழங்களை நீங்கள் அறுவடை செய்யுங்கள். This seed selection system process will be continued up to 6 years continuously. 6 வருடங்கள் வரை இந்த விதைகளை தேர்வு செய்யும் பணியினை நீங்கள் செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு 6 வருடங்கள் வரை இந்த விதைகளை தேர்வு செய்யும் பணியை நீங்கள் செய்ய வேண்டும். After 6 years, you will get a new variety in your hand. New variety in your hand. இவ்வாறு 6 வருடங்கள் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் நல்ல செடிகளை தேர்ந்தெடுத்து விதைகளை சேகரித்தால் உங்களிடம் ஒரு புதிய ரகம் காணப்படும். எந்த தாவரத்தில் எந்த செடியில் நீங்கள் இவ்வாறு செய்கின்றீர்களோ அந்த செடியின் புதிய ரகம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். And give the name to that variety. Maybe your mother name, your father name, your wife name, your name, or actress name, cinema actor name. Okay. Give the name. இந்த புதிய ரகத்திற்கு உங்கள் அன்னை பெயரோ தந்தை பெயரையோ உங்கள் பெயரையோ இல்லை சினிமா நடிகையின் பெயரையோ நீங்கள் வைக்கலாம். And you will get a new variety. New variety. It is not necessary to find out or to develop
new variety, and you should have MSc Agriculture PhD. Not necessary. Illiterate farmer can do it. உங்கள் கைகளில் இவ்வாறு நீங்கள் செய்தால் புதிய ரகம் இருக்கும். இந்த புதிய ரகத்தை செய்வதற்கு எம்எஸ்சி அக்ரி படிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை, பிஹெச்டி செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஒரு சாதாரண விவசாயி, படிப்பறிவில்லாத விவசாயி கூட ஒரு புதிய ரகத்தை உருவாக்க முடியும். So many BSc Agriculture, MSc Agriculture farmers are committing suicides. பிஎஸ்சி அக்ரி மற்றும் எம்எஸ்சி அக்ரி படித்த விவசாயிகள் கூட தற்கொலை செய்து கொள்கின்றார்கள். That means the long form of the BSc means Bachelor of Suicide Science. MSc Agriculture means Master of Suicide Science. இந்த பிஎஸ்சி எம்எஸ்சிக்கு என்ன அர்த்தம் என்றால் பேச்சுலர் ஆஃப் சூசைட் சயின்ஸ், மாஸ்டர் ஆஃப் சூசைட் சயின்ஸ் என்பது இதற்கு அர்த்தமாகும். Actually it is happened. It is the truth. இது நடந்து கொண்டே தான் இருக்கின்றது, இது சத்தியம் ஆகும். साथियों, दादाजी खोबरागड़े, one old farmer from Vidarbha, totally illiterate, not gone to the school. He participated workshop and he listened to workshop. He is having 1.5 acre land and he is growing paddy. தாதாஜி கோபர்கடே என்ற ஒரு விவசாயி விதர்பாவில் உள்ளார். இவர் முற்றிலும் படிப்பறிவே இல்லாதவர், பள்ளிக்கு செல்லவே இல்லை. இவர் என்னுடைய செயல்பட்டறை வந்து பார்த்தார், வந்து கேட்டார். இவரிடம் 1.5 ஏக்கர் நிலம் உள்ளது, இதில் இவர் நெல் சாகுபடி செய்கின்றார். He was planting the straight line variety, that means what you call improved variety of the paddy. Then he started selection. From the paddy plant every year. இவர் மேம்படுத்தி